Hi students, how are you? Welcome to the online classes K. Varalakshmi Social CRT KCB Vitada Nellore district. First lesson, are you understand children? I think that you all understood first lesson. Okay. Now we will discuss about second lesson, energy from the sun. Energy means power. The solar system you know very well. The solar system have 8 planets. Now we are seeing globe on the screen. In this globe we are seeing many colors. Blue, white, green, brown. Likewise, as we are seeing the globe from the higher, and we are seeing many variations. Likewise, on the earth also there are many variations. So, what are the variations? Or diversities. That means we were seeing many diversities. Many diversities: land, water, mountains, temperature, etc. Likewise, many having diversities. Okay, on the earth we were having cool and warm regions, and there are moderate regions also. Today we will discuss about the temperature and other relevant things. Okay, here we were seeing sun and earth, isn't it? Who gives us heat and light? The principal major source of energy is the sun. So, here the sun is giving us energy in the form of heat and light. And on earth, we are seeing many different zones. What are the zones? They are polar zone, temperate zone, tropical zone, on either side of equator. Understand? Tropical zone, temperate zone, polar zone. So, light wise, you can observe what about the temperature near the tropical zone. In the tropical zone, it is too hot. And what about the polar zone or polar region? It is too cool. And in between these two, it is moderate. Likewise, there are many diversities in the temperature. And these temperature decide the rainfall on the earth. అంటే ఉష్ణోగ్రత అనేది భూమి మీద వర్షపాతానికి కారణమవుతుంది. అంటే టెంపరేచర్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వర్షపాతం కూడా సాధారణంగా మిగతా అన్ని అంశాలు కరెక్ట్గా ఉన్నట్లు అది వర్షపాతాన్ని ఎక్కువ చేస్తుంది. ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ increases the evaporation and the moisture in the atmosphere increases, which when reaches a sufficient level. Considering other parameters are okay. Will causes rainfall అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఉష్ణోగ్రత బాగా పెరుగుతుందో భూమి మీద ఉన్నటువంటి జలభాగాలలో ఎక్కువ నీటి ఆవిరి రూపంలో మారి అది వాతావరణంలో కలిసిపోయి మిగతా అన్ని పరిస్థితులు సక్రమంగా ఉన్నప్పుడు అధిక వర్షపాతాన్ని ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ అండ్ rainfall. More temperature, more rainfall. Less temperature, less rainfall.
అందుకే మనకి వింటర్ సీజన్లో తక్కువ వర్షాలు రావడానికి, సమ్మర్ సీజన్ వెంటనే ఎక్కువ వర్షాలు రావడానికి మనకి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అందుకే మనకి సమ్మర్ తర్వాత రైనీ సీజన్ వస్తున్నదన్నమాట. ఆల్ ద కింగ్డమ్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టెంపరేచర్ అండ్ రెయిన్ఫాల్. అంటే మనకి భూమి మీద ఎన్ని కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి అంటే దేర్ ఆర్ 4 మెయిన్ కింగ్డమ్స్. ఫస్ట్ వన్ మినరల్ కింగ్డమ్, సెకండ్ వన్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్, థర్డ్ వన్ యానిమల్ కింగ్డమ్, ఫోర్త్ వన్ హ్యూమన్ కింగ్డమ్. అంటే 4 రాజ్యాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ 4 రాజ్యాలు కూడా జీవనంతో కూడుకున్నవి కాబట్టి ఇవన్నీ భూమి మీద ఉన్నటువంటి 4 రాజ్యాలు కూడా టెంపరేచర్ మీద, రెయిన్ఫాల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ వెజిటేషన్. టెంపరేచర్, రెయిన్ఫాల్ రెండు దానిలో వచ్చేసాయి కదా. అట్లాగే ఎక్కువ లైఫ్ అంతా కూడా వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో హియర్ we were seeing again the main principle source of our energy is the sun. Now we will discuss about a point that is called as radiation. అసలు రేడియేషన్ అంటే ఏమిటి? ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి, ప్రతి లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్కి కొంత టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది. మనకి ఉందా లేదా? మనకు కూడా కొంత కామన్గా కొంత టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది. నార్మల్గా ఉండే టెంపరేచర్ ఎంత ఎక్కువ వస్తే ఫీవర్ అంటారు, అంత తక్కువ వస్తే ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. నార్మల్గా ఒక టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది. హ్యూమన్ బాడీకి కూడా ఒక టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది. రేడియేషన్ ఈజ్ ద ఎమిషన్ ఆర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆర్ పార్టికల్స్ through space or through a material medium. This is solar radiation, heat and light. అంటే ఏదైనా సరే హ్యూమన్ బీయింగ్ తన యొక్క ఉష్ణోగ్రతని, తన యొక్క శక్తిని దాన్ని స్పేస్ గుండా ప్రవహింపజేస్తే దాన్ని పార్టికల్స్ రూపంలో కానీ లేదా వేవ్స్ అంటే తరంగాల రూపంలో కానీ పంపించినట్లయితే దాన్ని రేడియేషన్ అంటారు. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద సోలార్ రేడియేషన్. ద ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ బై ద సన్. అంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి శక్తి బయటకు ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని సోలార్ రేడియేషన్ అని పిలుస్తాము. అలాగే మన శరీరం నుంచి కూడా కొంత రేడియేషన్ జరుగుతుంది, అవునా కాదా? అందుకే మనకు బాగా ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు, ఫీవర్ వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకండి, మీకు కూడా అంటుకుంటుందని. అంటే అక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరిగిందని అర్థం. అలాగ ఒక వ్యక్తి శరీరం నుంచి ఇంకొక వ్యక్తి శరీరానికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరిగినప్పుడు అంత శక్తి కలిగినటువంటి, అంత ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి సన్ నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి శక్తి ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందో మనం ఊహించవచ్చు. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే ఏ శక్తి అయితే బయటకు వస్తుందో విశ్వంలోకి, ముఖ్యంగా సూర్య కుటుంబంలోకి వస్తుందో దాన్ని మనం సోలార్ రేడియేషన్ అంటారు. సోలార్ రేడియేషన్ అనేది 1 or 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎలా రేడియేషన్ వస్తుందంటే 2 ఫామ్స్గా వస్తుంది. 1 హీట్ అంటే వేడి రూపంలో, 2 లైట్ అంటే కాంతి రూపంలో. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ సోలార్ ఇన్సోలేషన్. ఇన్సోలేషన్ అంటే సన్ నుంచి రేడియేట్ అయ్యే దాన్ని సోలార్ రేడియేషన్ అంటాము. ఆ రేడియేషన్ ఏది అయితే ఉందో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. అంటే ఆ రేడియేషన్ ద్వారా బయటకు వచ్చిన ఎనర్జీని మన ఎర్త్కి ఎంత చేరుతుందో ఒక్కసారి
సన్ నుంచి 100% రేడియేట్ అయితే అందులోకి 15 or 20% ఎర్త్లోకి వస్తుంది. ఆ ఎర్త్ తీసుకున్న 50-20%నే సోలార్ ఇన్సోలేషన్ అంటారు. వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై సోలార్ రేడియేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ సోలార్ ఇన్సోలేషన్? రేడియేషన్కి ఇన్సోలేషన్కి డిఫరెన్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సన్ నుంచి ఎమిట్ అయ్యేది రేడియేషన్, ఎర్త్ వైపుకు వచ్చేది ఇన్సోలేషన్. ఓకే చిల్డ్రన్. అండ్ నెక్స్ట్ టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్. వాట్ ఈస్ టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్? లాంగ్ వేవ్ electromagnetic radiation in the form of heat emitted from the earth's surface and atmosphere. సన్ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి సోలార్ ఇన్సోలేషన్ ఎర్త్ తీసుకున్నది ఏది అయితే ఉందో ఆ ఎర్త్ మొత్తం దాన్ని తీసుకోదు, కొంత భాగాన్ని మాత్రమే తీసుకొని మిగతాది వెనక్కి పంపించేస్తుంది. అంటే కొంత సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ will send back to the atmosphere. సో టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ మూలంగానే మనకి వాతావరణంలో వేడెక్కడం లేదా కొంత భూభాగం మీద మనం బ్రతకడానికి అవకాశం ఏర్పడడం జరిగింది. నౌ we discuss another important point, that is angle of incidence. See the picture student. ఫస్ట్ చూసిన పిక్చర్లో కూడా చూసాం, సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి హీట్ అండ్ లైట్ ఏదైతే ఉందో అది భూమి మీద ఎలాగ కిరణాలుగా పడిందో ఇక్కడ చూడండి. సన్ రేస్ ఏ అండ్ బి అని ఇచ్చారు. ఎర్త్ చుట్టూరా ఉన్నటువంటి లేయర్ ఏదైతే ఉందో వైలెట్ కలర్లో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అట్మాస్ఫియర్. అంటే ఈ రేస్ అనేవి ఎక్కడైతే వస్తాయో అట్మాస్ఫియర్ని దాటుకొని ఎర్త్ సర్ఫేస్ని రీచ్ అవుతాయి. ఏలో ఉన్నటువంటి రేస్ ఎలా ఉన్నాయి, బిలో ఉన్నటువంటి రేస్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఒకసారి స్కేల్ తీసుకొని మనం దాన్ని మెజర్ చేసినట్లయితే వాటి యొక్క లెంత్ మనకి తెలుస్తుంది. ఏలో ఉన్నవి అన్నీ కూడా ఎక్కువ లెంతీగా ఉన్నవి. అది ఎలా ఉన్నాయంటే భూమి యొక్క వంపుని అనుసరించి ద కర్వేచర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ని దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి పైనున్న లైను అంటే ఏలో టాప్లో ఉన్న లైను బాగా పొడవుగా ఉంది, అక్కడ మళ్ళీ కొంత వంపు తిరిగింది. కాబట్టి సెకండ్ లైన్ కొంచెం తక్కువ, థర్డ్ లైన్ కొంచెం తక్కువ. కానీ ఎట్ సెంటర్, దట్ మీన్స్ ఎట్ ది ఈక్వేటర్, the three lines are one of the same. ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, ఒకే లెంత్లో ఉన్నాయి అన్నమాట. అక్కడ సన్ రేసు డైరెక్ట్గా పడుతున్నాయి భూమి మీద. పడిన దగ్గర కింద మనకు ఒక ఓల్ షేప్లో ఒక గీతలు ఇచ్చారు చూడండి చిల్డ్రన్. దాంట్లో అంటే ఈ సన్ రేస్ ఈక్వేటర్కి దగ్గర ఎక్కడైతే పడుతున్నాయో అవి డైరెక్ట్గా పడడం మూలంగా అవి తక్కువ ప్రాంతంలో పడుతున్నాయి, అవునా కాదా? అలాగే స్లాంటింగ్గా పడినప్పుడు, లెంత్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉన్న దగ్గర ఎక్కువ ప్రాంతంలో పడుతున్నాయి. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. Along the equator, the sun's rays strike the earth's surface more directly. This causes the solar radiation to be concentrated over a smaller area, causing more intense heat. Hence, the equatorial region experiences a higher temperature because of this. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, 3 లైన్స్ పైన ఏలో పడినప్పుడు ఎక్కువ ప్లేస్లో పడ్డాయి. అంటే సేమ్ హీట్ ఎక్కువ ప్లేస్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది.
ఎక్కువ సోలార్ రేడియేషన్ ఎక్కువ ప్లేస్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయింది. అదే సోలార్ రేడియేషన్ ఈక్వేటర్ దగ్గర తక్కువ ప్లేస్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది. అంటే హీట్ బాగా ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈక్వటోరియల్ రీజియన్ ఎక్కువ వేడిగా ఉండడానికి ఇది కారణము. అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అని అడిగినప్పుడు దాని డయాగ్రామ్ రూపంలో చూపించమని అంటే ఇందాక మనం చూపించిన డయాగ్రామ్ని వేయాలి. తర్వాత వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే ఇది రాయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే టెంపరేచర్ ఎక్కడెక్కడ ఎలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయో అని చెప్పడం కోసం మనం ఈక్వటోరియల్ జోన్లో హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. స్లాంటింగ్గా పడడం మూలంగా పోలార్ రీజియన్లో హీట్ బాగా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ కూల్గా ఉంటుంది. ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ మోడరేట్గా ఉంటుంది. టెంపరేట్ జోన్లో ఉంటుంది. ఎట్ హయ్యర్ లాటిట్యూడ్స్ ద సన్స్ రేస్ స్ట్రైట్ ఎట్ సర్ఫేస్ ఎట్ ఎన్ యాంగిల్. మనం ఏలో చెప్పుకున్నాం, బీలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఒక యాంగిల్లో పడతాయన్నమాట. దిస్ కాసెస్ ద సోలార్ రేడియేషన్ టు బి స్ప్రెడ్ ఓవర్ లార్జర్ ఏరియా. హెన్స్ ద హయ్యర్ లాటిట్యూడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆల్ ఓవర్ టెంపరేచర్. కాబట్టి ఉన్నత అక్షాంశాల దగ్గర అంటే 90 degrees 63.5 degrees నుంచి 90 degrees దాకా ఉన్నటువంటి ధ్రువ ప్రాంతాల దాకా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో తక్కువ టెంపరేచర్స్ ఉండడం మూలంగా అక్కడ ఎక్కువ చల్లగా ఉంటుంది. మంచు ఎప్పుడూ గడ్డకట్టి ఉంటుంది. ఎట్ హయ్యర్ లాటిట్యూడ్స్ ద సన్స్ రేస్ స్ట్రైక్ ద ఎర్త్స్ సర్ఫేస్ ఎట్ యాన్ యాంగిల్. దిస్ కాసెస్ ద సోలార్ రేడియేషన్ టు బి స్ప్రెడ్ ఓవర్ ఏ లార్జ్ ఏరియా. హెన్స్ ద higher latitude experiences a lower temperature. అలాగే టెంపరేచర్ని రకరకాలుగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటివి ఏమేమి ఉన్నాయంటే ల్యాండ్ వాటర్ కాంట్రాక్ట్స్. ల్యాండ్ సర్ఫేసెస్ అబ్జర్వ్ మచ్ మోర్ solar radiation then water reflects most solar radiation that reaches its surface back to the atmosphere. Since land absorbs solar radiation and the land surface retains more heat. అంటే భూమి నీరు ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి బంధం కూడా ఉంటుంది. ల్యాండ్ సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ అబ్జర్వ్ మచ్ మోర్ సోలార్ రేడియేషన్ దాన్ వాటర్ వెన్ కంపేర్ టు ల్యాండ్ అండ్ వాటర్. అంటే భూమిని నీటితో పోలిస్తే సోలార్ రేడియేషన్ ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది. ఏది అంటే భూమి ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది. అక్కడ ఇన్సోలేషన్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ల్యాండ్ ఎక్కువ రేడియేషన్ తీసుకోవడం మూలంగా అక్కడ హీట్ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో చల్లగా ఉంటుందా లేదా వేడిగా ఉంటుందా అంటే అక్కడ ల్యాండ్ ఎక్కువ వేడి తీసుకుంటుంది. సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లోకి వచ్చేసరికి వాటర్ ఎక్కువగా ఉండడం మూలంగా లార్జ్ వాటర్ మాస్ అవ్వడం మూలంగా రేడియేట్ బ్యాక్ చేస్తుంది. అక్కడ కొంచెం చల్లగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. హీట్ బ్యాలెన్స్. ద ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్డ్ ఈజ్ అచీవ్డ్ యాజ్ ద ఎనర్జీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సన్ balances the energy lost off by the earth back into space. In this way, the earth maintains
a stable average temperature and therefore stable climate. Okay children, note down the small assignment. First question. What is mean by solar insolation? What is mean by solar insolation? Second question. What is solar radiation? What is solar radiation? Third question. What are the forms of sun's energy? What are the forms of sun's energy? Fourth question. Which continents are near to equator? Which continents are near to equator? Students, now I will tell some keywords. First, atmosphere. The gases that surrounded the earth. The gases that surrounded the earth. Second, equatorial regions. Equatorial regions. The places or areas near the equator. The places or areas near the equator. Condensation. Condensation. Water from humid air collecting as droplets on a cold surface. Water from humid air collecting as droplets on a cold surface. Solar radiation. Fourth, solar radiation. Energy sent out by the sun as electromagnetic waves or particles. Fifth, insolation. Insolation. The solar radiation received on the surface of the earth is called insolation. The solar radiation received on the surface of the earth is called insolation. Sixth, angle of incidence. Angle of incidence. Falling of sun's rays 90 degrees on the equator and slantingly towards the pole. Sixth, angle of incidence. Falling of sun's rays 90 degrees on the equator and slantingly towards the poles. Seventh, heat balance. Heat balance. The earth with its atmosphere radiates back some of its insolation. This launches the temperature on the earth. Eighth, maximum temperature. Maximum temperature. The highest temperature of a certain area during a day. The highest temperature of a certain area during a day. Minimum temperature. Ninth, minimum temperature. The lowest temperature of a certain area during a day. The lowest temperature of a certain area during a day. Students, once we will recall the class. The sun is the principal source of energy on the earth's surface. The energy constantly emitted by the sun is known as solar radiation. The solar radiation
received on the Earth's surface is called insolation. 1/3 of the solar energy is reflected back by the Earth's atmosphere. Due to the curvature of Earth's surface, it will get warmer on the equator than near the poles. The sun rays fall at about 90 degrees on the equator. They fall slantingly towards the poles. This is called angle of incidence. It increases in the north during November, December and decreases in May, June. The less amount of insolation received in shorter days, radiation in longer days known as inversion. Land gets heated and cooled quickly. Oceans will take time to heat and cool. It is warmer near the surface of the earth compared to higher reaches of the atmosphere. Okay, children.